Good morning, students. This is Nageshwara, JL in Physics. Now we are going to discuss first year vectors concept. This vector concept is useful both in physics as well as mathematics. General definition of vectors in Telugu sadishalu. How to define a vector in general way? Physics paranga kakunda general ga. A way of representation physical quantities both in magnitude and direction. In a general way, we define vectors, a way of representing physical quantities both in magnitude and direction is known as vector. భౌతిక రాశులని పరిమాణంలో మరియు దిశలో ప్రతిబింబించే భౌతిక రాశులని పరిమాణం మరియు దిశలో ప్రతిబింబించే పద్ధతిని సదిశలు అంటారు. ఇది జనరల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే సదిశలు. ఇక పూర్తి ఫిజిక్స్ పరంగా చెప్పుకుంటే హౌ టు డిఫైన్ అ వెక్టర్ ఆర్ సదిశ తెలుగులో. Now look at this. The physical quantities which are having both magnitude and direction are known as vectors. Any physical quantity which is having both magnitude and direction is known as vector. ఏ భౌతిక రాశులైతే పరిమాణం మరియు దిశ కలిగి ఉంటాయో వాటిని సదిశలు అంటారు. ఏ భౌతిక రాశులైతే పరిమాణము మరియు దిశ కలిగి ఉంటాయో వాటిని సదిశలు అంటారు. The physical quantities which are having both magnitude and direction are known as vectors. Then how to define scalars?
Very simple logic. If direction is not present, దిశ లేనట్లయితే కేవలము పరిమాణం మాత్రమే ఉన్నట్లయితే, if any physical quantity having only magnitude not direction, such quantities are known as scalar quantities or scalars. Scalars, adishalu. In a simple note, how to define scalar quantities or scalars. The physical quantities which are not having direction but only magnitude, or the physical quantities without direction having only magnitude are known as scalar quantities. ఏ భౌతిక రాశులకైతే దిశ ఉండకుండా కేవలం పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుందో, ఏ భౌతిక రాశులైతే దిశ లేకుండా కేవలం పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుందో అటువంటి భౌతిక రాశులను అదిశలు అంటారు. అయితే ఇక్కడ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ లైస్ ఓన్లీ ఇన్ వెక్టర్స్ ఫర్ ది ప్రజెంట్ క్లాస్. సదిశలను ఒకసారి అధ్యయనం చేద్దాం. వెక్టార్స్, సదిశలు. ఫస్ట్, హౌ టు రిప్రజెంట్ ఎ వెక్టార్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్. వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్, సదిశలను ఏ విధంగా సూచిస్తాము? నెంబర్ 1, గ్రాఫ్ పద్ధతి అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. నెంబర్ 2, మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే గణిత పద్ధతి. మనం వెక్టర్స్ని 2 విధాలుగా చూపించవచ్చును. ఒకటి గ్రాఫ్ పద్ధతి, రెండోది మ్యాథమెటికల్ పద్ధతి అంటే గ్రాఫ్ మెథడ్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ మెథడ్. గ్రాఫ్ మరియు గణిత పద్ధతుల్లో మనము వెక్టార్ని అంటే సదిశను చూపించవచ్చును. ఒకసారి గమనిద్దాము. హౌ టు రిప్రజెంట్ ఎ వెక్టార్ ఇన్ ఏ గ్రాఫికల్ మెథడ్. A vector can be represented by graphical method like this. That means arrow. Then what is the significance of this arrow symbol? See, a vector quantity, as we know, it is a physical quantity which is having both magnitude and direction. A physical quantity which is having both magnitude and direction. That means representation of vector must having both magnitude and direction. That means it should resemble us both magnitude and direction. Then this symbol gives us both magnitude and direction. This length part from here to here, this length part gives us a magnitude. And this head part gives us a direction. So in this way we can represent a vector in graphical method. A vector is a quantity which is having both magnitude and direction. For representing a vector in graphical method, it should resemble both magnitude and direction. So this length part gives us magnitude and this head part gives us direction. Then how to represent a vector in mathematical formation? In mathematical formation, a vector is represented like this: A bar, a line on the head of the A. You can take any symbol here, A or B or C or any symbol you can take. Here I am taking A bar is equal to AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap. This is
సో మ్యాథమెటికల్గా అంటే గణిత పద్ధతుల్లో ఒక వెక్టర్ని అంటే సదిశను ఏ విధంగా చూపిస్తామన్న దానికి ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై జే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్ కే క్యాప్. హియర్ వాట్ ఈజ్ ఏఎక్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఏవై అండ్ వాట్ ఈజ్ ఏజెడ్ వి విల్ సీ. మరియు and what is I cap, what is J cap and what is K cap. Now we will see here. Any physical quantity must be represented on a coordinate system. In physics it is known as frame of reference. ఏదైనా సరే భౌతిక రాశిని మనం ఏ విధంగా చూపిస్తాము చలన సంబంధించి అంటే ఒక నిర్దేశ చట్రంలో చూపిస్తాము. దాన్నే ఫిజిక్స్లో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటాము లేదా నిర్దేశ చట్రము అంటాము. ఈ నిర్దేశ చట్రము లేదా ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఎందుకు వాడతాము అంటే ఒక భౌతిక రాశి యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించడానికి అంటే పొజిషన్ని గుర్తించడానికి మనము వాడుతూ ఉంటాము. ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్, ఎ నార్మల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ విత్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ యాక్సెస్. Let us consider a vector a bar in the space. A physical quantity lies in a space called a bar. Now this should represent in all directions. That means along x-axis, along y-axis as well as along z-axis. Now here ax, ay and az are the components. Ax comma ay comma az are the components along x comma y comma z axis respectively. ఇక్కడ గణిత పద్ధతిలో చూపించిన ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై జే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్ కే క్యాప్ అనేది ఏమి గుర్తిస్తుందంటే ఇందులో ఏఎక్స్ కమా ఏవై మరియు ఏజెడ్ అనేటివి ఎక్స్ అక్షము కమా వై అక్షము మరియు జెడ్ అక్షాల పరంగా ఆ సదిశ యొక్క 3 అంశాలు. ఏదైతే మనం సదిశ ఏ బార్ తీసుకుంటున్నామో అది ఒక తలంలో ఉన్నది కాబట్టి, తలంలో అంటే 3 డైమెన్షన్స్లో ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ అక్షం పరంగా, వై అక్షం పరంగా మరియు జెడ్ అక్షం పరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము దాని యొక్క మొత్తం విలువను చూపించాలి అంటే, ఏ బార్ యొక్క మొత్తం విలువను చూపించాలి అంటే అన్ని దిశల్లో చూపించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఏఎక్స్ కమా ఏవై మరియు ఏజెడ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఐ క్యాప్ కమా జే క్యాప్ అండ్ కే క్యాప్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇవేంటి అవుతుంది? ఇందులో ఐ క్యాప్ కామా జే క్యాప్ అండ్ కే క్యాప్, దీస్ ఆర్ యూనిట్ వెక్టార్స్. యూనిట్ వెక్టార్స్ దీన్నే తెలుగులో ప్రమాణ సదిశలు అంటారు. వీటినే ప్రమాణ సదిశలు. ఇక్కడ ఐ కామా జే కామా కే అనేవి యూనిట్ వెక్టార్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఇవి ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అక్షాల పరంగా ఉండే ప్రమాణ సదిశలు. వాట్ ఈస్ యూనిట్ వెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ప్రమాణ సదిశ అంటే ఏం చెప్తాం అంటే, ఏ సదిశకైతే దాని యొక్క పరిమాణము 1గా ఉంటుందో, విలువ అనేది 1కి సమానం అవుతుందో దాన్ని ప్రమాణ సదిశ అంటారు. ఎ వెక్టర్ విత్ యూనిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఎ వెక్టర్ విత్ యూనిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూనిట్ వెక్టర్. యూనిట్ మీన్స్ 1 ఈక్వల్ టు 1. హియర్ వై షుడ్ వి టేక్ I, J and K as unit vectors? మనం ఎప్పుడైతే x అక్షాన్ని మరియు y అక్షాన్ని మరియు అలాగే z అక్షాన్ని
ప్రతిబింబిస్తున్నామో when we are representing x axis, y axis and z axis. We should know, let us take one example. When we write ax, ay, az or bx, by, bz, then it is very easy to understand that is x component or y component or z component. But when we consider numbers, for example, a bar is equal to 3i cap plus 4j cap minus 6k cap. Now from this it is very tough to identify which one is x component and which one is y component and which one is z component. ఈ విధంగా కనుక గణిత రూపంలో ఇచ్చినట్లయితే ax, ay, az కాకుండా అలాగే bx, by, bz కాకుండా ఈ విధంగా 3i క్యాప్ ప్లస్ 4j క్యాప్ మైనస్ 6k క్యాప్ ఈ విధంగా ఇచ్చినట్లయితే సాధారణంగా మనకు తెలియకుండా అయితే ఇందులో ఏది x అంశము, ఏది y అంశము, ఏది z అంశము తేల్చుకోవడం కష్టం అవుతుంది. అందుకనే ఏం చేస్తామంటే ఒక పద్ధతిని మనం డిప్లాయ్ చేస్తాము. అదే ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్. ఇవి ప్రమాణ సదిశలు, యూనిట్ వెక్టర్స్. ఇది దిశ తెలియజేయాలి కానీ విలువని మార్చకూడదు. దిశ తెలియజేయాలి కానీ విలువని మార్చకూడదు. ఇట్ షుడ్ రిప్రజెంట్ డైరెక్షన్ బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఆల్టర్ ది వాల్యూ. మనము మల్టిప్లికేషన్లో అంటే గుణకార పద్ధతిలో ఒక విలువ మారకుండా ఉండాలి అంటే ఏ నెంబర్తో గుణిస్తే వస్తుంది, ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసి వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు, సపోజ్ ఇఫ్ 4 values there, when we multiply with 2, what is the value? 8. So value is changing, విలువ మారిపోతుంది. అలా కాకుండా 4 into 1, 4 only అంటే ఒకటి విలువతోటి కనుక గుణకారం చేసినట్లయితే when we multiply the value with 1, the value will not change, the value will not alter, విలువ మారదు. అందుకని ఏం చేస్తామంటే దిశ తెలియాలి కానీ విలువ మారకూడదు. ఇట్ షుడ్ రిప్రజెంట్ డైరెక్షన్ బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఆల్టర్ ది వాల్యూ. దట్స్ వై హియర్ వి మల్టిప్లై ఆర్ రిప్రజెంట్ యూనిట్ వెక్టార్స్. వాట్ ఈస్ యూనిట్ వెక్టర్? A physical quantity with unit magnitude అంటే equal to 1. Now here we represent this I cap, comma j cap and k cap along x axis, y axis and z axis respectively. మనం ఎప్పుడైతే I లేదా j లేదా k చూస్తామో మనం ఈజీగా సింపుల్గా చెప్పేయవచ్చు అది ఏ దిశలో ఉంటుందో. ఐ గుర్తుంచుకోండి, ఐ కనుక వస్తే అంటే ఐ క్యాప్, స్మాల్ ఐ క్యాప్ కనుక వస్తే అది ఎక్స్ అక్షము, అలాగే జే క్యాప్ వస్తే వై అక్షము, అలాగే కే క్యాప్ వస్తే అది జెడ్ అక్షం అవుతుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చును అది ఏ దిశలో ఉన్నది, అసలు ఏ తలంలో ఉన్నది, సదిశ అనేది వెక్టర్ అనేది ఏ తలంలో ఉన్నది మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చును. ఒకసారి చూద్దాము. లెట్ us టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ b bar is equal to 2i cap plus 6k cap. let us say 2i cap plus 6k cap. ఇందులో ఏమర్థమవుతుంది అంటే మొదటి అంశము ఎక్స్ అక్షం పరంగా ఉన్నది. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఐ క్యాప్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది ఎక్స్ అక్షము అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్. అలాగే ఇక్కడ జే అంశం పరంగా ఏమీ లేదు అంటే అది వై తలంలో లేదని అర్థం. అలాగే 6 అనేది కే క్యాప్ ఉంది, ఇది జెడ్ యాక్సిస్ అవుతుంది. గుర్తుంచుకోండి, ఐ రిప్రజెంట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్, J represents y axis and K represents z axis. ఒక వెక్టర్కి ఒక సదిశకి ఓన్లీ 2i మరియు 6k మాత్రమే ఇచ్చారు. దీని అర్థం ఏంటంటే మనం కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కనుక రాసుకున్నట్లయితే అంటే
x, y, z యాక్సిస్ అనే ఒక రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో I అంటే x అక్షము అంటే ఇది, అలాగే k అంటే z అక్షము అంటే ఇది. అంటే ఈ సదిశ లేదా వెక్టార్ b బార్ అనేది xz తలంలో ఉంటుంది అని అర్థం. ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇది yని చూపించదు, ఎందుకంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో y అక్షము లేదు కాబట్టి. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. లెట్ us say a bar is equal to 5i cap plus 7j cap. ఇదేం చూపిస్తుంది ఇక్కడ? యాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ i bar is x axis and j bar is y axis. i bar అనేది x అక్షాన్ని మరియు j bar అనేది y అక్షాన్ని చూపిస్తుంది. మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాము, గుర్తుంచుకోండి. హియర్ i, j, k ఆర్ ది యూనిట్ వెక్టర్స్ అలాంగ్ x axis, y axis and z axis. అంటే i క్యాప్, j క్యాప్ మరియు k క్యాప్ అనేవి x అక్షము మరియు y అక్షము మరియు z అక్షాల పరంగా ప్రమాణ సదిశలు. i అంటే x యాక్సిస్, j అంటే y యాక్సిస్ అండ్ k అంటే z యాక్సిస్. ఇక్కడ ఇచ్చిన a బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విలువలో కేవలము i క్యాప్ మరియు j క్యాప్ మాత్రమే ఉన్నవి. i అంటే x అక్షము అండ్ j అంటే y అక్షము. అంటే ఇక్కడెక్కడో ఉంటుంది ఇది a బార్ అనేది. ఇది కేవలము xy తలాన్ని మాత్రమే చూపిస్తుంది, ఇందులో k విలువ ఇవ్వలే కాబట్టి. ఇలా కాకుండా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us say c బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4j క్యాప్ ప్లస్ 7k క్యాప్. ఇందులో ఏమిచ్చారు? j అంశం ఇచ్చిండు, అలాగే k అంశం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. j ఏం చూపిస్తుంది? మనకు తెలిసినట్టుగా y అక్షాన్ని చూపిస్తుంది. k ఏం చూపిస్తుంది? z అక్షాన్ని చూపిస్తుంది. అంటే y z తలంలో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడెక్కడో ఉంటుంది c బార్. అంటే y అక్షం పరంగా z అక్షం పరంగా వచ్చే తలంలో మాత్రమే ఈ సదిశ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వెక్టర్ని మ్యాథమెటికల్గా గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దెన్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్, సదిశల విభజన. రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. మన ఇంతవరకు వెక్టర్స్ సంబంధించి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ తెలుసుకున్నాము. అంటే గ్రాఫ్ పద్ధతిలో మరియు గణిత పద్ధతిలో సదిశలను ఏ విధంగా చూపించాలో తెలుసుకున్నాము. నౌ resolution of vectors. సదిశల విభజన. ఒక సదిశను ఏ విధంగా విభజిస్తారు? Let us consider a vector a bar lies in a xy plane, x axis and y axis with origin O. Let us consider a vector a bar is in a xy plane like this. Now let us consider this vector is making an angle theta with x axis. ఒక సదిశ ఏ బార్ xy తలంలో ఉన్నది అనుకుందాము. అది x అక్షంతో తీటా కోణము చేస్తూ ఉన్నది. ఇప్పుడు దీనిని ఏ విధంగా విభజించాలి, ఏ విధంగా రిజాల్వ్ చేయాలి? దిస్ వెక్టర్ కెన్ బి రిజాల్వ్డ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈస్ అలాంగ్ x యాక్సిస్, అదర్ వన్ ఈస్ అలాంగ్ y యాక్సిస్. ఆల్రెడీ theta is given, angle between x axis and vector a bar. Now as we know, for a triangle, if this is the theta, let us say triangle ABC. For this theta, this side
AB will become opposite side. And for this same theta, this bottom side BC will become adjacent side. థీటాకు సంబంధించి AB అనేది ఎదుటి భుజం అవుతుంది, అలాగే BC అనేది ఆసన్న భుజం అవుతుంది. కామన్గా AC అనేది కర్ణం అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్. యాజ్ వీ నో ఫ్రమ్ ది మ్యాథమెటిక్స్ లాజిక్స్, గణిత సూత్రాల ప్రకారంగా యాజ్ పర్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, హౌ టు రైట్ ఏ cos theta and how to write a sin theta. Here cos theta formula and sin theta formula we need to apply at this topic. Now cos formula, as all you know, what is cos? Adjacent by hypotenuse. అంటే ఆసన్న భుజము బై కర్ణము. అలాగే సైన్ ఏం చెప్తుందంటే ఆపోజిట్ సైడ్, ఎదుటి భుజము బై హైపోటెన్యూస్ అంటే కర్ణము. ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, దట్ మీన్స్ ఎదుటి భుజం బై కర్ణం అవుతుంది. ఈ సూత్రాలని మైండ్లో ఉంచుకొని నౌ వి లుక్ ఇంటు ది రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. మనకు ఇచ్చిన సదిశ తలంలో ఇచ్చిన సదిశ రెండు విధాలుగా విభజించబడుతుంది. ఒకటి x అక్షం పరంగా, రెండోది y అక్షం పరంగా. x అక్షం పరంగా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ax అనుకుందాము, గుర్తించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. టు ఐడెంటిఫై ఈజీలీ we represent this side as ax and this side as ay. థీటాకు సంబంధించి ay ఎలా ఉన్నది? ఆపోజిట్లో ఉన్నది, అంటే ఎదురుగా ఉంది, ఎదురు భుజం అవుతుంది. అలాగే ఇదే థీటాకు సంబంధించి ax ఎలా ఉంది? ఆసన్న భుజం ఎలా ఉంది అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్. As we said earlier, what is cos theta formula? Adjacent side by hypotenuse. Here we represent this vector a bar as a for the magnitude. Remember, if a bar is a vector, from this a, only a without arrow mark, a is called magnitude, and this bar arrow symbol gives us direction. ఒక వెక్టార్ని అంటే సదిశాన్ని ఏ బార్ అని చూపిస్తున్నాడు అంటే ఆ ఏ బార్లో ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది, అలాగే బాణం గుర్తు అంటే యారో మార్క్ కాస్త డైరెక్షన్ అవుతుంది. నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ కాస్ థీటా. అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. వాట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ హియర్? ఇక్కడ ఆసన్న భుజం ఏంటిది అంటే ax బై వాట్ ఈస్ హైపోటెన్యూస్ హియర్? కర్ణం ఎందుగా a. దీని నుంచి we will write we will take this a to this side, then it will become ax is equal to a cos theta, or rewriting this it will become ax is equal to a cos theta. And writing for sin theta, sin theta is equal to opposite అంటే ఎదురు భుజము, ఎదురుగా ఏముంది అంటే ay ఉన్నది, బై హైపోటెన్యూస్ అంటే కర్ణము a. ఫ్రమ్ దిస్ ay is equal to a sin theta. Now look at the board. A vector can be resolved into two components as ax and ay. ఒక సదిశను రెండు రకాలుగా విభజన చేయవచ్చును, x అక్షం పరంగా, y అక్షం పరంగా. x అక్షం పరంగా చేసినట్లయితే ax is equal to a cos theta అవుతుంది, y అక్షం పరంగా చేసినట్లయితే ay is equal to a sin theta అవుతుంది. మనందరికీ తెలిసినట్టుగా కాస్ అనగానే ఆసన్న భుజం అవుతుంది, అంటే కాస్ అనగానే అడ్జసెంట్ అవుతుంది కనుక ఎక్స్ అనే అక్షరం వస్తుంది. అలాగే సైన్ అనగానే ఎదురుభుజం కాబట్టి అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ కాబట్టి అది ay is equal to a sin theta అవుతుంది. In a simple manner, a vector a bar is equal to ax I cap plus ay
j cap. This is the representation of vector. This is the mathematical representation of the vector. గణిత పద్ధతిలో సదిశని చూపించే విధానము. ఇందులో ax ఏమవుతుంది, ay ఏమవుతుంది మనం ఇప్పుడే చూసాము. ax is nothing but a cos theta, అలాగే ay is nothing but a sin theta. ఇక్కడ theta అనేది ఏంటిది అంటే సదిశకు మరియు x అక్షానికి మధ్య కోణము. హియర్ theta is angle between vector and x axis. So this is the resolution of vector for a 2 dimension. సదిశలను ఈ విధంగా విభజించవచ్చును చూపించేదే ఇది. Then we step into the mathematical part of the vectors. మనకి ఇచ్చిన నంబర్స్ ని అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లై చేసిన విధంగానే వెక్టర్స్ ని కూడా we can add, we can subtract and we can multiply. Now what is the addition of vectors? అంటే సదిశల సంకలనం. సదిశల సంకలనం. సదిశ సంకలనం ఏ విధంగా చేయవచ్చును? ఏదైనా సరే కలపాలి అన్నా తీసివేయాలి అన్నా అంటే యాడ్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా we must have 2 values. Here we consider 2 vectors. One is a bar, that is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and another vector let us consider b bar is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా లేదా మర్చిపోకుండా గుర్తు చేస్తాను. ఇచ్చిన వెక్టర్, ఇచ్చిన సదిశ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై జే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్ కే క్యాప్లలో ఏఎక్స్ ఏంటిది, ఏవై ఏంటిది మరియు ఏజెడ్ ఏంటిది అంటే ఇక్కడ ఏఎక్స్ ఏవై మరియు ఏజెడ్ అనేవి ఏంటంటే ఎక్స్ అక్షము, వై అక్షము మరియు జెడ్ అక్షాల పరంగా వాటి యొక్క అంశాలు. ఏఎక్స్ అనేది ఎక్స్ అక్షం పరంగా అంశము, ఏవై అనేది జెడ్ వై అక్షం పరంగా అండ్ ఏజెడ్ అనేది జెడ్ అక్షం పరంగా చూపించే అంశము. అలాగే ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ మరియు ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ మరియు కే క్యాప్ ఏంటివంటే ఇవి ఎక్స్ అక్షము వై అక్షము మరియు జెడ్ అక్షాల పరంగా ప్రమాణ సదిశలు. హియర్ ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ అండ్ కే క్యాప్ ఆర్ unit vectors along x axis, y axis and z axis. Then how to add the vectors in mathematical way? గణిత పద్ధతిలో సదిశలను ఏ విధంగా కలపాలి ఒకసారి చూసినట్లయితే in a simple నార్మల్ వే మనం సాధారణ సంఖ్యలతోటి, సాధారణ నంబర్స్ తోటి ఏ విధంగా అయితే యాడ్ చేస్తామో ఆ విధంగా ఉంటుంది. a bar plus b bar is equal to, here we will take first vector a bar, that means ax I cap plus ay j cap plus az k cap overall plus bx I cap plus by j cap plus bz k cap. In a normal procedure, how the numbers are added, here also a vector also added. కాకపోతే ఏ విధంగానైతే సాధారణ ఎగ్జాంపుల్స్లో వేరియబుల్స్తో సపోజ్ ఇఫ్ a plus 2a is given, then this answer is 3a, as you all know, a plus 2a. But we cannot add two different things, that is a plus 2b, we cannot give the answer directly.
That means same component should be added. Same components only should be added. కేవలము సమాన అంశాలు మాత్రమే మనము సంకలనం చేయగలము, వేర్వేరు అంశాలను సంకలనము చేయలేము. అంటే ఐ అంశంతో జే అంశాన్ని కలపలేము, అదేవిధంగా ఐ అంశంతో కే అంశాన్ని జోడించలేము, లేదా జే అంశంతో ఐ అంశాన్ని లేదా జే అంశంతో కే అంశాన్ని మనము కలపడం కుదరదు. అప్పుడు కేవలము ఐ అంశము మరియు ఐ అంశమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హియర్ విల్ బికమ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై ప్లస్ బివై జే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్ ప్లస్ bz whole bracket k cap. This is the mathematical addition of vectors.